Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قد طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن مهن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وصحبه وصحابته أجمعين وترضى لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكان دار شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن أحمد السكان دار شيخنا وربي أرواحنا في حجه ودينك بالخير ورسولهم وفروعهم على
أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 36 yang paling atas Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwa al-ibadatu rawahu al-arba'atu wa an Anas ad-du'a mukh al-ibadati wa an Abi Hurairah laysa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a'i rawahu Ibnu Hibban والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد أخرجه النسائي عن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Sayyidina Nu'man bin Bashir
radhiyallahu ta'ala anhuma, sunnah kita untuk mengucapkan kalimat taraddi manakala diucapkan salah seorang sahabat atau dua orang sahabat atau lebih dari dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita disunnahkan untuk mengucapkan taraddi. Taraddi itu ucapan apa? Ucapan kalimat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Ya, biasa di belakang. Dari sahabat Nabi Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadatu, sesungguhnya doa adalah ibadah. Jadi doa yang sering kita mohon kepada Allah itu sudah ibadah kepada Allah. Misalnya yang sering Nabi ucapin, yang sering Sayyidina Anas bin Malik ucapkan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang minta kepada beliau, beliau pasti mengucapkan kalimat doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalimat doa yang sering Nabi ucapkan? Itu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bilang doa satu jalan tuh, itu yang sering diucapkan oleh Nabi, doa itu. Dan Anas pun demikian. Kalau ada sahabat yang lain yang meminta doa kepada beliau, pasti beliau berdoa dengan kalimat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang lain, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau kalimat yang lain doanya, doa minta agar istiqamah. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, setiap bentuk takwa yang kita kerjakan, kita mohon kepada Allah agar istiqamah, nggak belum-belonan. Baca Quran, istiqamah setiap hari, baca Ratibul Aqtas setiap hari, baca Ratibul Haddad setiap hari, baca macam-macam yang sudah kita kerjakan dari berbagai macam ibadah kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar istiqamah. Apa doanya? Yang sahabat Nabi ajarkan, yang Nabi ajarkan, kerap kali kita mengerjakan sembahyang yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka doa kepada Allah dengan kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doanya itu minta kepada Allah agar setiap kebaikan yang kita kerjakan enggak pelan-pelan kata Allah yang kata, total pelan-pelan ya, entar kerjain, entar kagak, entar hilang, entar hadir, kan begitu. Kita pengen setiap kebaikan yang kita kerjakan sampai mati. Kalau sudah dimulai, sampai kapan? Sampai mati, sampai akhir hayat kita, tetap kita kerjakan. Kenapa demikian? Kita berharap di ujung akhir hayat kita husnul khatimah, kan demikian. Yang Nabi katakan, yamutul mar'u ala ma'ash wa yub'atsu ala ma'amat. Seseorang itu akan meninggal tergantung kegiatan sehari-hari yang dia kerjakan. Kalau setiap hari imam hadir di masjid, hadir tempat-tempat kebaikan, baca Al-Quran, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, yakini akhirnya husnul khatimah. Jadi jangan kayak orang sekarang yang nggak ngerti larangan. Ada orang meninggal dunia, didoain, mudah-mudahan ini orang matinya apa? Itu orang bodoh begitu. Husnul khatimah bukan kita yang doain si mayit, bukan, tapi si mayit sebelum dia berpulang ke rahmatullah sudah semaksimal berupaya secara maksimal untuk apa? Agar matinya husnul khatimah. Bukan kayak orang sekarang, ada orang mati doain di medsos dengan kalimat RIP, apa itu? RIP apa RIP? Rest in peace. Istirahat dalam keadaan damai gitu. Iya, di Bukit Malai kan damai. Sembahyang, nggak puasa, yang intinya nggak ngaji, hadir pengajian agama dia nggak mau.
Gimana pengen segala macam bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya kita yang doain orang agar matinya husnul khatimah, tapi itu orang sebelum berpulang ke rahmat Allah, sebelum meninggal dunia sudah apa? Maksimal dirinya untuk mencapai kalimat husnul khatimah tadi. Baru tanpa kita doain ini orang yakin matinya apa? Husnul khatimah. Setiap orang akan masuk ke situ, setiap orang akan masuk ke situ. Mau orang kaya, mau pejabat, mau rakyat, mau orang miskin, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang jelek, mau yang cakep, mau yang tua, mau yang muda, bahkan ke situ. Akhir-akhirnya kematian. Nggak ada orang yang abadi. Contoh Fir'aun, Allah alaihi. Nanti nggak ada Fir'aun. Mati Fir'aun. Nabi Lut mati. Kan'an mati. Nabi Musa meninggal, Nabi Isa meninggal, Rasulullah meninggal. Semua orang-orang baik, semua orang-orang jahat akan mati, akan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu. Jadi sunnah kita untuk mengucapkan kalimat tadi apa? Taraddi. Dan doa itu merupakan tadi bentuk apa tadi? Bentuk ibadah kepada Allah. Jadi yang setiap kita ucapin kalimat doa, setiap hari kita baca, kita mohon kepada Allah, itu ibadah semua itu. Makanya ada seorang hamba Allah nanti pada hari kiamat, kan doa itu ada yang segera Allah kabulkan di alam dunia. Kita pengen apa misalnya? Pengen mobil, pengen rumah, langsung Allah kasih, berarti cash di alam dunia. Tapi ada seorang hamba Allah nanti kata Rasulullah SAW di hari kiamat, dia amal solehnya gak banyak, tetapi pada waktu Allah tunjukkan begitu dahsyat, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada dia bingung, ya Allah dari mana supaya ini ya Allah? Saya nggak pernah mengerjakan kebaikan yang sangat banyak ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai hamba-Ku, ini semua doa-doa engkau yang aku tidak perkenankan selama engkau hidup di alam dunia. Kita pengen gimana? Pengen semua di surga, di sini. Kita pengen di sini semua ada. Mustahil pengen ke surga. Kita kan pengen di sini dapat, di surga juga apa? Juga apa? Makanya antum berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan. Setiap hari mohon kepada Allah, jangan bosan-bosan. Dengan kalimat doa yang tidak bisa, nggak mesti pakai bahasa Arab, nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ya Allah, berikan aku putra putri yang saleh dan salehah. Ya Allah, berikan aku mati husnul khatimah. Pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Dia pakai bahasa Arab sok-sokan, hanya kita benar salah nih urutannya. Kan bahasa Arab ada gramatikanya, nggak sembarangan. Sama dengan bahasa Inggris, ada apanya? Ada gramatikanya, nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan ucapin. Bahasa Arab pun demikian, ada gramatikanya. Ini kita kalau habis pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Arab Indonesia. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Bahasa Sunda boleh. Bebas semua. Cuma jangan yang musola mesti jangan pakai bahasa Indonesia, pakai musola mesti jangan pakai bahasa Jawa. Bahasa Sunda lagi. Orang nggak ngerti. Nah, cuma kira-kira kita nggak bisa bahasa Arab sendiri buat pribadi boleh, pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Medan boleh, bahasa Jawa boleh, silakan. Tapi lebih afdalnya menggunakan bahasa Arab. Jangan tinggal kalimat tadi itu yang Nabi sering baca, kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tadi pengen istiqamah kalimat doa yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, kemudian bagaimana cara mengangkat tangan kita pada waktu berdoa kepada Allah? Ini ulama sampai ngajarin luar biasa. Ulama sampai ngajarin cara kita mengangkat tangan, nggak sembarangan. Jangan begini ya, jangan taruh di mana. Didengkul, orang saya didengkul tangan tuh. Amin, amin. Kiranya nggak ada upaya untuk menghidupkan ajaran Rasulullah SAW sambil doa taruh di mana? Tangannya taruh di mana? Didengkul kalau begitu tuh. Itu bukan sunnah itu. Bagaimana kesunahan yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Ada 4 cara kita untuk mengangkat tangan. Yang pertama, ini di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikalam oleh Syekh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi rahimahullah. Pada halaman 106 beliau memulaikan
Bagaimana cara mengangkat tangan kita pada waktu apa? Pada waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan isyarat menggunakan jari telunjuknya pada waktu berdoa. Kapan? Pada waktu beliau kata Imam Busir rahimahullah, idza athnaita 'ala Allah fa'ashir bi asbu'in wahidatin. Apabila memuji Allah, maka hendaklah engkau berikan isyarat dengan satu jari engkau, yaitu jari telunjuk. Waktu apa? Waktu memuji Allah. Contoh doa Ratibul Muqtas, Ratibul Ahdad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi subhanaka la nuhsi. Begitu tuh. Waktu kalimat apa? Subhanaka la nuhsi an 'alaika anta kama atnaita. Pas kalimat anta kama atnaita 'ala nafsika. Itu sunnahan tuh. Jadi pas biasa awalnya biasa angkat tangannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita. Pas kalimat apa tadi? Anta kama atnaita. Nah, sunnah kita begini tuh. Kalau itu orang pakai tangan begini. Itu bukan kampanye, bukan. Tapi kalau iya itu sunnah tuh. Pas kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, sunnah kita menunduk ke atas langit menggunakan apa ini? Yaitu telunjuk. Karena atnaita 'ala nafsika. Dari kalimatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, seperti biasa makanya Alhamdulillah bi'anahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita. Pas kalimat dia apa? Anta kama atnaita. Tunjukkan kita ke atas langit seperti itu, menggunakan dari telunjuk. Jangan besok tuh, sudah kan dalamnya begitu. Anta kama atnaita. Tapi jangan kita gede-gede asal begini aja, begini apa asal begini aja udah begini gede-gede. Anta kama atnaita 'ala nafsika. Aneh begitu ya Allah, ini orang-orang ngerti pas angkat kalimat anta kama pilih tangannya tuh. Ya, begini ini ilmu ini. Yang orang nggak tahu itu orang apa pada merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblati wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangannya dan menjadikan punggung daripada telapak tangannya ini ke arah kiblat. Kemudian perut dari telapak tangannya ke arah wajah beliau seperti ini. Yang kedua nih, tuh begini tuh yang kedua tuh. Jadi yang pertama kan kalimat kama atnaita, tunjuk kita punya apa ini? Jadi tunjuk. Yang kedua seperti ini. Yang kedua apa ini? Apa ini? Punggung telapak tangan ke arah mana? Arah kiblat. Kemudian ini perut telapak tangan ke arah apa? Ke arah wajah atau ke arah muka. Seperti itu. Doa itu. Inilah yang disebut oleh para ulama tadarruk. Inilah para ulama menyebut sebagai tadarruk namanya. Doa itu ada tadarruk, ada imtihal. Tadi yang pertama seperti ini, karena atnaita 'ala nafsika. Yang kedua tadarruk. Tadarruk itu bagaimana? Ini apa namanya tadi? Punggung telapak tangan ke arah kiblat, ini perut telapak tangan ke arah wajah kita seperti ini tuh. Rabbana atina. Inilah yang disebut sebagai tadarruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ya. Jadi yang pertama seperti ini, pas kalimat pujian kepada Allah, anta kama atnaita 'ala nafsika. Yang kedua tadarruk. Kita punya ini apa sampai punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah wajah kita. Inilah yang disebut sebagai tadarruk. Jadi dua begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ini begini tuh, ini ke arah wajah, ini ke arah kiblat.
Yang ketiga, yang disebut sebagai istijarah atau isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Jadi pertama ini pada waktu puji Allah, kama atnaita ala nafsika, anta kama atnaita, maka berikan isyarat dengan menggunakan jari apa ini? Yaitu telunjuk. Yang kedua, punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah wajah. Inilah yang disebut sebagai tadi apa? Tadarruk namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, ini ulama luar biasa ya, ngajarin sama kita kan nggak ngerti, kita kan katakan asal-asalan, kita nggak ngerti itu ajaran Rasulullah yang seperti apa, kita nggak ngerti, nggak paham. Tidak ada sesuatu orang kalau percaya apa, mana tahu di mana itu? Di bawah ada pun gitu ya Allah, atau orang sombong amat sama Allah, minta sama Allah begitu, minta sama Allah begitu kan harusnya minta sama orang aja kita gimana? Minta sama orang kita kan angkat tangan, Pak minta makan begitu. Ini nggak minta ya Allah yang maha segalanya, kita minta begitu ya Allah, sombong banget orang. Apalagi ada orang yang ada di depan media itu kan suka gitu ya, ini pada doa dia nggak ada, dia nggak depan udah gitu aja tangan itu, amin 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 ada begitu orang sentimen sampai orang baca doa tuh tangannya digituin tapi nggak banyak Allah kayak begitu. Kalau di bawah dengkul tangannya orang nggak ngerti ilmu, nggak ngerti paham ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintaran orang, pintaran. Jadi tadi begini ya, anta kama atnaita ala nafsika. Yang kedua tadi, punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian wajah ke arah ini, perut telapak tangan ke arah wajah. Itulah yang disebut sebagai tadarruk. Yang ketiga, istijarah atau isti'adah. Bagaimana istijarah ini atau isti'adah? Para rahimahullah beliau mengatakan waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ista'ada rafa'a yadayhi ala hadha al-wajhi wa ja'ala kaffayhi ila as-sama'i wa zuhurahuma ila al-ardi. Rasulullah sallallahu kalau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengangkat tangan dengan cara ini, dengan cara perut telapak tangannya ke arah langit dan punggung telapak tangannya ke arah bumi. Begini tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tuh begini tuh. Inilah yang disebut sebagai istijarah atau isti'adah. Jadi kalau mohon kepada Allah agar Allah melindungi diri kita, anak kita, istri kita, harta kita begini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Seperti ini tuh. Jadi tadi kalau memuji Allah, anta kama atnaita, kita berikan isyarat menggunakan tadi apa ya? Itu. Yang kedua tadi tadarruk itu ini punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah wajah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga isti'jarah atau isti'adah seperti ini, mohon perlindungan kepada Allah. Nah ini ke arah langit, ini telapak tangan, perut telapak tangan ke arah langit, kemudian punggung telapak tangan ke arah mana? Ke arah bumi seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Seperti ini. Jadi beda-beda caranya itu. Ini kita udah tahu nanti praktek kita itu pas lagi doa. Nanti baca Rabbul Abbas ada doanya. Allahumma apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an anta kama atnaita 'ala nafsika. Selebihnya balik begitu lagi, jangan terus deh. Habis lagi lupa. Ini begini pas lebaran udah itu. Anta kama atnaita, oh ini cepet begini tuh, ganti lagi tuh, begini lagi tuh. Nanti pas ada kalimat minta perlindungan kepada Allah, itu begini kalimat doanya itu. Waktu ada kalimat doa, tangan kita seperti ini tuh ke arah langit, ini perut telapak tangan ke arah langit, kemudian punggung telapak tangan ke arah permukaan bumi. Inilah yang disebut sebagai istijarah atau isti'adah. Yang ketiga, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa minha aqsu dzalika, sebaliknya yaitu apa?
qalbu kaffaihi wa ja'lu zuhurihima ila as-sama'i wa butunihima ila mail ardh. Membalik kedua telapak tangannya ini, perut telapak tangan ke arah bumi, kemudian punggung telapak tangan ke arah langit. Wa qini syarra ma qadait, ya, wa qini syarra ma qadait. Allahumma asrif 'anna al-'adab, Allahumma asrif 'anna al-bala. Ini itu, ya. Ya kafiyal bala, ya dafi'al bala. Sunnah begini itu. Jadi sudah kalau gini kalau pas kalimat yang diucapin, ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya kafiyal bala. Begini tangan sunnah itu. Jadi ya punggung telapak tangan ke arah mana? Ke arah langit, kemudian perut telapak tangan ke mana? Ke arah bumi itu. Ya dafi'al bala, wa ya kafiyal bala, wa ya musarrifal bala. Seperti itu kalimatnya itu. Nah ini tangan seperti ini disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi empat cara itu. Yang pertama, pada waktu memuji Allah, maka berikan isyarat dengan menunjukkan tunjuk kita dengan kalimat tadi, contohnya anta kama arnaita ala nafsika. Kemudian tadarruk yang kedua, tadarruk itu menjadikan punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah wajah kita. Doa yang seperti biasa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana, seperti ini kalimat doa yang diucapkan, kalimat tadarruk namanya. Yang ketiga tadi apa? Istijarah atau isti'adah, mohon Allah lindungi. Maka sunnah kita seperti ini. Perut telapak tangan ke arah langit, kemudian ini punggung telapak tangan ke arah seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, atau Allahumma inni a'udzubika min jalis su' wa sahibis su', seperti ini tuh. Nah, yang keempat disebut sebagai tadi apa? Sebaliknya, yaitu dibalikkan punggung perut telapak tangan ke arah bumi, kemudian punggung telapak tangan ke arah langit. Pada waktu kita minta kepada Allah dihindarkan dari segala macam bala ujian. Allahumma sirf 'anil bala wal wala, atau Allahumma ya kafiyal bala, Allahumma ya dafi'al bala. Seperti itu sunnahnya. Inilah empat cara yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir para jamaah sekalian, sunnah untuk apa? Mengulang-ulang kalimat ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sunnah kita ulang itu. Tertinggi kalimat memanggil Allah dengan kalimat ya Rabb atau ya Rabbi atau ya Rabbana. Tertinggi. Contoh di Quran, Rabbana apa? La tu'akhidna, atau Rabbana taqabbal minna, atau Rabbana atina fid dunya. Semua menggunakan kalimat apa itu? Rabbana, Rabbi habli minas salihin, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua menggunakan kalimat Rabbi atau Rabbana. Jadi sunnah kita untuk mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sunnah diulang-ulang 3 atau sampai 4 kali. Ya Rabbi, ya Rabbi, atau ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, anna qauman syaqaw ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uhut al-matari. Nah, salah seorang sahabat yang berasal dari Imam Sa'ad bin Khariyah, kata beliau, ada sekelompok sahabat Nabi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan masalahnya. Masalahnya uhut al-matar, hujan tak turun-turun. Faqala, kemudian mereka Nabi ucapkan, Nabi katakan, kalian berdoa kepada Allah, panggil Allah dengan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, warfa'us sababah ila sama', dan angkatlah duduk kalian ke arah langit. Jadi sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya kalimatnya. Jadi meski dibilang kalimat tadi apa? Ya Rabbi, angkat kita punya apa itu? Tunjuk ke mana? Ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini merupakan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka berdoa kalimat kalian? Fasuku hatta ahabbu an yukshafa anhum. Allah turunkan hujan kepada mereka semua. Sebab tadi mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فادلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتدهور bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillah rabbil alamin ya rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته